गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज यमुना तीर वनचारी यमुना तीर जय राधा परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण। So for the last few days we have been discussing about the various aspects of Vaishnava etiquette and behavior. మనం కొద్ది రోజులుగా వైష్ణవ మర్యాద మరియు ప్రవర్తన గురించిన అనేక అంశాలను చర్చిస్తూ ఉన్నాం. We discussed the etiquette of speech, that how always we have to be very careful about the words that come out of our mouth when we are dealing with Vaishnavas or even outsiders. మనం మొట్టమొదట బయట వారితో అలాగే భక్తులతో మనం మాట్లాడేటప్పుడు పాటించాల్సినటువంటి సదాచారం గురించి మనం చర్చించుకున్నాం. ఏ విధంగా మనం మాట్లాడే ప్రతి మాట కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనే దాని గురించి. And we also discussed yesterday the dangers of making assumption, believing them without undergoing any investigation or to find out the truth regarding those. అలాగే మనం ఊహాగానాలు చేయడం గురించి కూడా మనం చర్చించుకున్నాం. అంటే
మనం మన ప- ఒక మన మన కంటబడినటువంటి ఒక విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకునే సమయంలో ఊహాగానాలు చేయకుండా అవి ఎంతవరకు వాస్తవం ఏమిటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలని కూడా చెప్పుకున్నాం. So these things are very very important when we have to deal with Vaishnavas, because we have to deal with Vaishnavas very very sensitively, not insensitively. కాబట్టి ఇలాంటి వ్యవహారాల్లో మన వైష్ణవులతో చాలా చాలా ఆచితూచి వ్యవహరించాలి, అంతేగాని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వ్యవహరించకూడదు. So continuing the same theme, we will today discuss another topic which is very relevant in our devotional lives, in our devotional societies. మరి ఈరోజు మనం మరొక మనకి అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి అంశం మన యొక్క భక్తియుత జీవితానికి అలాగే భక్తులకు దాని గురించి మనం చర్చిద్దాం. So today we'll discuss a very important aspect of Vaishnava behavior and etiquette, that how to disagree with someone without offending them. అయితే ఈరోజు మనం చర్చించే విషయం ఏంటంటే చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది మన యొక్క భక్తియుత జీవితానికి. అంటే ఒక వ్యక్తి పట్ల అపరాధం చేయకుండా వారు చెప్పేదాన్ని ఏ విధంగా తిరస్కరించాలి అనే దాని గురించి. So we should bear it in mind that whenever we are having discussion with someone regarding something and we have disagreements, we should understand that we are not sitting in a village panchayat. మనం ఎప్పుడైతే మనం చర్చలు చేసేటప్పుడు మనం అవతల వ్యక్తి చెప్పినటువంటి దానితో మనం ఏకీభవించనేటువంటి సమయంలో మనం ఏదో గ్రామ పంచాయతీలో కూర్చున్నామని భావించకూడదు. Village panchayat sometimes become like a fish market. He is speaking, he is speaking, he is speaking, everyone is speaking. We don't know who is speaking what. Then in Vaishnava communities, it should not become like that. గ్రామ పంచాయతీలో ఎవరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో మనకు అర్థం కాదు. అతను మాట్లాడతారు, ఇతను మాట్లాడతారు, వీడు మాట్లాడతారు, వాడు మాట్లాడతారు. అదేదో ఒక చేపల సంతలాగా ఉంటుందండి. So in any Vaishnava community, especially within ISKCON also, we see that disagreements are inevitable. కాబట్టి ఎక్కడైనా సరే వైష్ణవ సమాజంలో కూడా అభిప్రాయ భేదాలు అనేవి సర్వసాధారణం. Because we see the devotees, they are coming from different backgrounds, they have different realizations, they have different mindsets. So disagreements are inevitable in a Vaishnava society. ఎందుకంటే భక్తులు రకరకాల నేపథ్యాల నుండి, రకరకాల చైతన్యాల నుండి, రకరకాల జీవన విధానాల నుండి, రకరకాల పరిస్థితుల నుంచి వస్తారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అభిప్రాయ భేదం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. So differences opinion they may arise because of differences in management issues or in various services or various standards related to various services or various practical decisions. కాబట్టి అభిప్రాయ భేదాలు అనేవి ఎక్కడెక్కడ వస్తాయి అంటే నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి విషయంలో, అవి ఏదైనా సరే ప్రచారానికి సంబంధించి కావచ్చు, లేకపోతే మన దైనందినమైనటువంటి వ్యవహారాలు ప్రచారానికి సంబంధించి, మన వ్యక్తిగత సాధన సంబంధించి చర్చించే దాంట్లో కావచ్చు, తత్వం విషయంలో కావచ్చు, సిద్ధాంతం విషయంలో కావచ్చు, ఆచరణ విషయంలో కావచ్చు, ఉత్సవాల ఏర్పాట్లో కావచ్చు, ఖర్చు చేసేటువంటి విధానంలో కావచ్చు, ఎక్కడైనా సరే అభిప్రాయ భేదం అనేది ఉండొచ్చు. So one thing we should bear in mind, that presence of disagreement does not mean that there is disunity in this community or disunity between the devotees. కాబట్టి అభిప్రాయ భేదం ఉన్నంత మాత్రాన ఆ భక్తుల సముదాయంలో అనైక్యత ఉందని అర్థం కాదు. So how we handle that disagreement, so that is important, because that will ensure whether the community will grow or the community will doom. కాబట్టి ఆ అభిప్రాయ భేదం అనేది వచ్చినప్పుడు దానిని మనం ఎలా చేపడతాం ఆ విషయం అనేది మన యొక్క భక్తుల సముదాయం అనేది పురోగమిస్తుందా లేకపోతే పతనం అవుతుందా అనేది నిర్ణయిస్తుంది. So the conflict, it is not always caused by the disagreement. The conflict between the devotees, it is not always caused by the disagreement. అయితే భక్తుల మధ్య విభేదం అనేది అభిప్రాయ భేదం వల్ల మాత్రమే రాదు ప్రతిసారి కూడా. The conflict arises because how we express that disagreement and how another person react to that disagreement, that's why the conflict arises. విభేదం అనేది ఎక్కడ వస్తుందంటే
ఈ అభిప్రాయ భేదాన్ని మనం ఏ విధంగా వ్యక్తం చేస్తున్నాం అనే దానిలో, అలాగే మనం వ్యక్తం చేసినటువంటి అభిప్రాయ భేదాన్ని అవతల వ్యక్తి మనం వ్యక్తం చేసిన దానికి ఎలా ప్రతిస్పందిస్తాడనేటువంటి విషయంలో ఈ విభేదం అనేది ఉందా లేదా అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. So disagreement itself is not a danger in a Vaishnava community. కాబట్టి వైష్ణవ సమాజంలో అభిప్రాయ భేదమే ఒక ప్రమాదం ఏం కాదు. So if the disagreement is leading to unnecessary criticism, fault finding and Vaishnava paradas, then that is a danger. ఈ అభిప్రాయ భేదం అనేది అనవసరమైనటువంటి విమర్శలకు లేదా తప్పులు ఎన్ని చూపడం లేకపోతే ఇలాంటి వాటికి దారి తీస్తే అప్పుడు అది ప్రమాదం. So there is a way to discuss the disagreements. కాబట్టి ఈ అభిప్రాయ విభేదాల గురించి చర్చించేటువంటి ఒక విధానం ఉందన్నమాట. It can be performed in a very rajoguna way also. దాన్ని అత్యంత రజోగుణంలో కూడా మనం చేయొచ్చు. I remember I myself am involved in so many discussions full of rajoguna where I am shouting, the other person is shouting, and ultimately we see there is no good conclusion. He is also sad, I am also sad. కాబట్టి నా స్వీయ ఉదాహరణతో నేను చెప్పొచ్చు, నేను అనేకమైనటువంటి ఇలాంటి చర్చల్లో పాల్గొన్నాను. మరి నేను అరవడం, అవతల వాళ్ళు అరవడం, ఈ విధంగా పూర్తి రజోగుణంతో అంతిమంగా అవతల వారు మనం ఇద్దరం కూడా నిరాశకి గురవడమే ఉంటుంది. But on the other hand, I have also experienced personally that if we handle the disagreements in a Brahmanical way, in the mode of goodness, then not only the devotees are satisfied, the conclusion is also very nice, and we develop the Krishna consciousness. అయితే ఈ విభేదాన్ని మనం బ్రాహ్మణ విధానంలో కనుక మనం చర్చించినట్లయితే విభేదం ఉన్నప్పటికీ కూడా అవతల ఉన్నటువంటి భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏమీ నొచ్చుకోరు. అలాగే ఇవన్నీ ఏమవుతాయంటే సత్సంబంధాలు పెరుగుతాయి, సమాజం కూడా ముందుకు వెళ్తుంది. So it is very, very important to discuss all the disagreements in a very Brahmanical way, in a satoguni way, in the mode of goodness. కాబట్టి ఈ అభిప్రాయ భేదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం బ్రాహ్మణ విధానంలో అంటే సత్వగుణంలో మనం ప్రశాంతంగా చర్చించడం అనేది చాలా అవసరం. So both extremes are not good. If some community does not have any disagreements, that is also not good. And if some community has so many disagreements, that is also not good. ఒక సమాజంలో అసలు ఏ విధమైన అభిప్రాయ భేదం లేకపోతే అది మంచిది కాదు. అలాగని విపరీతమైనటువంటి అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్నా కూడా ఆ సమాజానికి మంచిది కాదు. Sometimes we are not ready with anything with the management. This is not because we have the problem with the decision, we have the problem with that person maybe. ఒక్కోసారి యాజమాన్యం ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా సరే మనకి ఇష్టం ఉండదు అనమాట. దానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల కాదు, ఆ వ్యక్తే మనకి, ఆ అధికారే మనకి నచ్చడం. So we'll say, oh, this is not good, or that decision is not good, this is not good. Always we'll be complaining. So too many disagreements are also not good. కాబట్టి ఆ వ్యక్తి నచ్చలేదు అనుకోండి, మనకి వాళ్ళు ఏ సలహా ఇచ్చినా సరే మనం దాన్ని ఇది బాగాలేదు, అది బాగాలేదు, ఇది బాగాలేదు అని చెప్పుకుంటాం. కాబట్టి మరీ ఎక్కువగా అభిప్రాయ భేదాలు ఉండడం అనేది మంచిది కాదు. So disagreements should be there, but the motive should be very strong. Means on what issue the disagreement is there. కాబట్టి అభిప్రాయ భేదం అనేది ఉండొచ్చు, కానీ ఏ భావన మీద, ఏ విషయం మీద అభిప్రాయ భేదం ఉందనేది మనం చూడాలి. So we'll discuss few incidences from the Shastras today and see how the disagreements have to be dealt with. కాబట్టి ఈరోజు మన శాస్త్రాల నుండి కొన్ని వృత్తాంతాలను చూస్తాం. ఆ సందర్భాల్లో ఏ విధంగా అభిప్రాయ భేదాలని వాళ్ళు చర్చించారనేది మనం చూడొచ్చు. So this, when we apply in our lives practically, we see that so many conflicts in devotees' life can be avoided. కాబట్టి ఎప్పుడైతే దీన్ని మన జీవితంలో మనం ఆచరణలో పెడతామో అప్పుడు మనం చూడొచ్చు భక్తుల మధ్య అనేకమైనటువంటి విభేదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం పరిష్కరించవచ్చు. So first example we can see in history, in the scriptures, is when Ashwathama, he beheaded all the sons of Draupadi, and what happened next? మొదటి ఉదాహరణ శాస్త్రంలో అశ్వత్థామ ఉప పాండవులందరి యొక్క శిరచ్ఛేదనం చేసేసాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? So they found out that their sons were beheaded, and it's a very, 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 very critical situation. మరి ఈ తమ పిల్లలందరూ కూడా శిరచ్ఛేదనం చేయబడ్డారు.
మరి ఇది చాలా 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 సంక్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితి అనమాట. It's not our everyday problems that we go and discuss about. Oh, this is not good, that is not good. This is a very, very serious issue because 5 innocent boys, they are beheaded. ఇదేదో మనకి రోజువారీ తలెత్తే సమస్యలు లాంటివి కాదు. ఇది బాగలేదు, అది బాగలేదు అనేది. ఏంటి ఏకంగా వారి యొక్క 5 పుత్రుల తలలు తీసివేయబడ్డాయి. Everyone was so furious, they were sad, they were angry, and Arjuna vowed that I will kill that Ashwatthama. మరి అందరూ కూడా తీవ్రమైనటువంటి క్రోధంలో, కోపంతో ఉన్నారు. అర్జునుడు ప్రతిజ్ఞ కూడా చేశాడు, ఏమని, నేను అశ్వత్థామను చంపుతాను. And they all went and brought Ashwatthama in front of them. మరి వాళ్ళందరూ వెళ్ళి ఏం చేశారు, అశ్వత్థామని వారి ముందుకు తీసుకొచ్చారు. And then a very nice scene happened there, and through this we can learn that how to deal with disagreements. మరి అక్కడ ఒక చాలా చక్కటి సంఘటన జరిగింది. దాని ద్వారా మనం చూడొచ్చు ఏ అభిప్రాయ భేదాలతో మనం ఎలా వ్యవహరించాలని. So there we see that Draupadi, she was I think she was probably the person present there who was the most hurt there. మరి అక్కడ చూస్తే అక్కడ ఉన్న వారిలో ద్రౌపది మరి ఎవరికి ఎక్కువ నష్టం జరిగింది సంఘటన జరగడం వల్ల అంటే ద్రౌపదికి, ఆమెకి ఎక్కువ బాధ కలిగింది. What could be more painful than a mother to lose not 1 but 2 but 5 sons, that also beheading, no, without heads. మరి ఒక తల్లికి అంతకంటే బాధాకరమైనటువంటి సన్నివేశం ఏముంటుంది చెప్పండి. ఒకరు కాదు, ఇద్దరు కాదు, 5 పిల్లలు కూడా, అది కూడా తలకాయలు తీసివేయబడ్డాయి. Just imagine a mother seeing the dead bodies of the children without heads. మీరు ఊహించుకోండి, ఒక తల్లి తన యొక్క 5 పుత్రులు తలలు లేకుండా పడి ఉండడం, మొండేలను చూస్తే ఎలా ఉంటుందో. So what will be her next reaction if the person comes in front of her who has killed the son? మరి తన పుత్రుల్ని చంపినటువంటి వాడు ఆ తల్లి ఎదురుగా వస్తే ఆమె యొక్క స్పందన ఎలా ఉంటుందో మీరు ఒకసారి ఊహించండి. Means in normal condition I am saying, our day-to-day life. Then if we give her a knife or something sharp, sword or something, so she will do the same to that person. నేను సాధారణ వ్యవహారాలు చూస్తున్నాను. అలాంటి సందర్భంలో ఆ తల్లికి ఎవరైనా కత్తి ఇచ్చారనుకోండి, ఆమె ఏం చేస్తుంది, వెంటనే తను ఎదురుకుంటా వచ్చిన వాడిని చంపేస్తుంది. Correct? This is what will happen. అదే కదా జరుగుతుంది, అవునా? So, but here we are speaking about very, very exalted personalities. కానీ ఇక్కడ మనం చర్చించేది అత్యంత ఉన్నతమైన వ్యక్తుల గురించి. Immediately when Draupadi saw that the Pandavas, they tied Ashwatthama and they were bringing him like an animal, her heart became full of pity and mercy. మరి ఎప్పుడైతే ద్రౌపది చూసిందో ఈ అశ్వత్థామని ఒక పశువుని కట్టేసి ఈడ్చుకొచ్చినట్టుగా తీసుకొచ్చారు ఈ పాండవులందరూ, అప్పుడు ఆమె యొక్క హృదయం దయతో అది కరిగిపోయింది అనమాట. She said, no, please don't behave like this with this Brahmana putra. ఆమె ఏముంది, వద్దు దయచేసి మీరు ఆ విధంగా ఇతనితో వ్యవహారం చేయొద్దు, ఇతడు ఒక బ్రాహ్మణ పుత్రుడు అన్నది. So he is the son of your guru, so my request is okay, leave him, don't punish him. ఇతడు మీ గురువు గారి పుత్రుడు కాబట్టి నా విన్నపం ఏమిటంటే ఇతన్ని శిక్షించొద్దు, వదిలేయండి. I don't want her mother to suffer what I am suffering, so please don't punish him. నేను ఏదైతే దుఃఖాన్ని పొందుతున్నానో అదే దుఃఖం అశ్వత్థామ తల్లి అనుభవించాలని నేను కోరుకోవడం లేదు. Is it possible in any circumstances for a mother to speak like this whose 5 sons have been killed? See the greatness of Draupadi. మరి ద్రౌపది యొక్క గొప్పతనం చూడండి. ఏ తల్లి అయినా తన యొక్క 5 కుమారులు ఈ విధంగా చంపబడితే ఆ విధంగా క్షమాగుణం కలిగి ఉంటుందా? But then disagreement happened. Bhima was furious. కానీ అప్పుడు అక్కడ అభిప్రాయ భేదం వచ్చింది. భీముడు చాలా క్రోధంతో రగిలిపోతున్నాడు. So many times in our anger, whatever we speak, we don't know what we are speaking. But as I said, these are exalted personalities. Bhima was angry, and whatever he was speaking based on dharma. మరి మనం చూసినట్లయితే సాధారణంగా అలాంటి పరిస్థితులలో మన కోపం వచ్చినప్పుడు నోట్లోంచి ఏమొస్తుందో తెలియదు అనమాట. కానీ అక్కడ మనం చూస్తే భీముడు ధర్మం ఆధారంగా మాట్లాడతాడు. So Bhima said that no, this person should not be spared. He is an atatai, he is an aggressor. Immediately he should be killed. That will be the best punishment. భీముడు ఏమన్నాడు, ధర్మశాస్త్రాలను అనుసరించి చూసినట్లయితే ఇతడు ఆతతాయిల కోవలోకి వస్తాడు కాబట్టి ఆతతాయుడిని వెంటనే చంపాలి, క్షమించకూడదు అన్నాడు. So he was totally in favor of killing Ashwatthama. అతడు పూర్తిగా అశ్వత్థామని చంపడం అనే ఆలోచనని బలపరిచాడు.
Then people started taking sides. Yudhishthira said, "No, no, I agree with Draupadi." కానీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ వర్గాలుగా విడిపోతున్నారనమాట. And యుధిష్ఠిరుడు ఏమన్నాడు, లేదు నేను ద్రౌపది చెప్పిన దాన్ని సమ్మతిస్తానన్నాడు. and Nakula and Sahadev, being obedient younger brothers, they also said, "Yes, we agree what the Draupadi said." మరి నకుల సహదేవులు ఇద్దరు కూడా చిన్నవాళ్ళు కదా, వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళకి విధేయులుగా ఉండాలని, అవును మేము కూడా ద్రౌపది చెప్పిన దానికి కట్టుబడి ఉంటాం అన్నారు. Arjuna was in dilemma. He has already he is a person who will make promises, vows very quickly. So he vowed to kill him. Now he is in dilemma whether to kill him or go with Draupadi, whatever she said. అర్జునుడు ఇప్పుడు సందిగ్ధావస్థలో ఉన్నాడు. ఎందుకంటే అర్జునుడే సాధారణంగా ఇప్పుడు కూడా త్వరపడి వాగ్దానాలు చేసేస్తుంటాడు అన్నమాట, మాటలు ఇచ్చేస్తుంటాడు. అందుకే ఇక్కడ పరిస్థితి ఏమిటి, ఇప్పుడు నేను మాటిచ్చాను అశ్వత్థామని చంపుతానని, చంపాలా లేకపోతే ద్రౌపది చెప్పినట్టుగా క్షమించాలా? And Krishna was standing there and smiling, seeing all this. కృష్ణుడు అక్కడ నిలబడి నవ్వుతూ ఉన్నాడు వీళ్ళందరినీ చూసి. So he told Arjuna, "Okay, whatever you deem fit, you do." అర్జునుడితో ఏమన్నాడు, అర్జున నీకు ఏది మంచిదనిపిస్తే అది చేయి అన్నాడు. So next we saw that they came to a conclusion which was neither A nor B. The answer was C. అయితే చివరికి ఏమైంది, వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ వాళ్ళు ఆ చేయలేదు ఊ అనే దాన్ని చేశారన్నమాట. అంటే వాళ్ళు అనుకున్నది కాదు, వీళ్ళు అనుకున్నది కాదు, ఇంకోటి ఏదో చేశారు. So many times in our disagreements we have only two options, either A or B. We don't see towards the option C. అయితే మనం ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనకి రెండే ఉంటాయి ఎన్నుకోవడానికి, కానీ మూడవ ప్రత్యామ్నాయం ఉండదు. So here there were two options, either to kill him or not to kill him. కాబట్టి రెండు అవకాశాలు ఉన్నాయి, అతన్ని చంపడమా చంపకుండా ఉండడమా. And Arjuna, he selected option C with the intelligence given by Krishna. కానీ అర్జునుడు ఏం చేశాడు, కృష్ణుడు ఇచ్చినటువంటి బుద్ధితో మూడవ అవకాశాన్ని ఎంచుకున్నాడు. So what he did, we all know, he cut the hair of Ashwatthama, took out the jewel from his forehead. అయితే అర్జునుడు ఏం చేశాడు, ఈ అశ్వత్థామ తలపై ఉన్న శిఖామణిని తీసేయడం కోసం అతని యొక్క జుట్టుని కత్తిరించాడు. So in this his vow also remained intact, because this is insult to a Kshatriya, because it is like death only. కాబట్టి ఆ విధంగా అర్జునుడు తన ప్రతిజ్ఞను నిలబెట్టుకున్నాడు. ఎందుకంటే ఒక క్షత్రియుడి యొక్క శిఖను తీసేయడం అనేది అతన్ని చంపడం లాంటిదన్నమాట. So what we can learn through all this episode? మరి ఇవన్నిటి ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకోవాలి? So we saw that Draupadi and Bhima, they were disagreeing on their points. ద్రౌపది మరియు భీముడు ఇద్దరు కూడా వాళ్ళ విషయాల్లో అభిప్రాయ భేదాన్ని కలిగి ఉన్నారు. But we never saw they were poking fingers on each other and insulting each other. Oh, Draupadi, you are like this, or she is telling, "Oh no, Bhima, you have no mercy." There were no individual attacks. కానీ వాళ్ళు అర్జునుడు కావచ్చు, లేదా భీముడు కావచ్చు, ద్రౌపది కావచ్చు, ఒకరిపై ఒకరు వేళ్ళెత్తి చూపించుకుని నువ్వు అలాంటి దానివి, లేదా నువ్వు ఇలాంటి వాడివి అని చెప్పి ఎవరు కూడా మాటలు చెప్పుకోలేదు. They were not saying that you have lack of intelligence, lack of devotion, or maybe you have some bad ulterior motives. They were not accusing each other of all this. ఒకళ్ళు వేలెత్తి చూపుకోవట్లేదు అనమాట. నీకు బుద్ధి లేదంటే లేదు, నీకు భక్తి లేదని ఒకళ్ళు, ఇంకొకళ్ళు నీకు బుర్ర లేదని ఒకళ్ళు, ఆ విధంగా ఎవరు కూడా తిట్టుకోలేదు. Nowadays when we disagree, these are the things, personal attacks becomes first. That no, you are too soft because of you like that, you are saying like that. No, you are too harsh, that's why you are saying like that. కానీ ఈ రోజుల్లో ఇలాంటి అభిప్రాయ భేదాలు వస్తాయి. ఒకళ్ళు ఏమంటారు, నువ్వు మరీ మెత్తగా ఉన్నావు అందుకే ఇలాంటివి వస్తున్నాయి అంటారు. మరొకళ్ళు ఏమంటారు, లేదు నువ్వు మరీ నువ్వు ఎక్కువ దురుసుగా మాట్లాడుతున్నావు అందుకే సమస్యలు వస్తున్నాయని చెప్పి ఇలా ఏదో చర్చించుకుంటారు. So Pandavas who were assembled there, they debated the principles. They never debated the personalities, that you are like this, you are like that. Never. They debated dharma, the principles. అయితే ఆ సంఘటనలో మనం చూస్తే పాండవులు ధర్మం గురించి చర్చించారు తప్ప వ్యక్తుల గురించి చర్చించుకోలేదు. అక్కడ ధార్మిక సూత్రాల గురించి చర్చించుకున్నారు. So one of the thing we can notice here is everyone was listening to each other very attentively. ఇక్కడ మనం చూస్తే ప్రతి ఒక్కళ్ళు అవతల వారు చెప్పేదాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా విన్నారు. No one was cut in between. That sometimes we are speaking, no, we see the opposite party will not allow us to finish our sentence, although they will start speaking. ఎవరు కూడా మధ్యలో అడ్డం పడట్లేదు అనమాట. ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తే ఎవరైనా ఏదైనా మాట్లాడుతున్నారంటే అవతల వాళ్ళు మన మాట్లాడినవారు మధ్యలో దూరేస్తుంటారు. And no one was silenced that no, Nakul, Sahadev, you are young people, you stop your mouth. You no need to speak anything. When we are elderly, no, we are speaking.
No, because they were also their part, so they were also their advice or their thoughts were also fully heard. అలాగే ఎవరు కూడా ఎవరి నోరు మూయడానికి ప్రయత్నం చేయడం లేదు. నకులుడు సహదేవుడు మాట్లాడినప్పుడు రేయ్ మీరు చిన్నవాళ్ళు మీకేం తెలుసు మీరు నోరు మూయండి అని ఎవరు అనలేదు. వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలను కూడా తీసుకున్నారు. And no one was mocked. That is a very important thing in a disagreement or in a situation like that. మరొక విషయం గమనించాల్సింది ఎవరిని కూడా ఎగతాళి చేయలేదన్నమాట. ఎందుకంటే ఇదొక ముఖ్యమైనది మనం చూస్తుంటాం. ఎప్పుడైనా అభిప్రాయ భేదం వచ్చినప్పుడు ఎవరో ఒకరిని ఎగతాళి చేస్తుంటారు. Sometimes during a disagreement we see that we publicly means in front of everyone embarrass someone or mock someone. మనం చూస్తుంటాం ఈ విధంగా అభిప్రాయ భేదం వచ్చినప్పుడు అందరి ముందు ఎవరో ఒకరిని వెటకారం చేయడం, వెక్కిరించడం చేస్తుంటాం. So none of these things happened. కానీ వీటిలో ఏది కూడా జరగలేదు అక్కడ. So what is our problem is before fully listening to the problem, what we do while listening to the problem, we start preparing rebuttals in our heart or in our mind, that how I am going to refute this, instead of listening carefully the sentence what other is speaking. ఇక్కడ అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చినప్పుడు సాధారణంగా ఏం చేస్తామంటే అవతల వాళ్ళు ఏదైతే చెప్తున్నారో వాళ్ళు చెప్పేదాన్ని ఏకాగ్రతతో వినకుండానే ఈ లోపలనే మన హృదయంలో వాడు చెప్పేదాన్ని నేను ఎలా తిప్పికొట్టాలా అని ఆలోచించుకుంటూ ఉంటారు. And then it becomes a situation that whether I should win or you should win. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నువ్వు గెలుస్తావా నేను గెలుస్తావా అనే భావన వస్తుంది. Our victory becomes important rather than solving the problem. సమస్యని పరిష్కరించడం పక్కన పెట్టేసి మనం గెలవాలా అవతల వాడు గెలవాలా అనేది ఇక్కడ ముఖ్యమైపోతుంది. So the question is not that who will win, I will win or you will win. The question is how we can best serve Krishna. If we have this in our mind, then disagreements can produce great results. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమిటంటే నువ్వు గెలుస్తావా నేను గెలుస్తాను, నువ్వు చెప్పింది సరైందా నేను చెప్పింది సరైందా అనేది కాదు, మొత్తానికి కృష్ణుడికి శ్రేష్టమైనటువంటి సేవ జరుగుతుందా లేదా అని. ఆ విధంగా మన యొక్క అభిప్రాయ భేదం వల్ల కృష్ణుడికి శ్రేష్టమైనటువంటి సేవ జరిగేటట్టయితే అభిప్రాయ భేదాలు ఉండడం అనేది మంచిదే. So our mission is more important than our differences. కాబట్టి మన విభేదాల కంటే మన లక్ష్యం ముఖ్యం. We see that during Mahabharata, the both Kauravas and Pandavas interiorly they had some disagreements. మరి కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో మనం చూస్తే మహాభారతంలో కౌరవులకి పాండవులకి వాళ్ళకి వారి మధ్య ఖచ్చితంగా అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్నాయి. We see that sometimes Karna, Bhishma, they were quarreling. Karna, Ashwathama, like that they were quarreling. And on the other side, we see that sometimes Arjuna, Drishtadumna, Satyaki, Drishtadumna, they had some problems internally. అంటే పాండవులకి కౌరవులకి మధ్యలో కూడా వాళ్ళ పడడం కూడా సన్నివేశాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి భీష్ముడికి కర్ణుడికి పడేది కాదు, అలాగే ద్రోణుడికి కర్ణుడికి పడేది కాదు, అలాగే పాండవుల పక్షంలో చూస్తే అర్జునుడికి దృష్టద్యుమ్నుడికి ఒక్కోసారి పడేది కాదు, లేకపోతే సాత్యకి దృష్టద్యుమ్నుడికి పడేది కాదు, ఈ విధంగా ఉండేది. But we never saw that Satyaki telling, oh, you're like this, I will not fight, I am going. Or Drishtadumna is telling, hey Arjuna, bye bye, I am going. So they never took this decision. కాబట్టి పాండవుల పక్షంలో సాత్యకి దృష్టద్యుమ్నుడికి పడినప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ సరే నేను యుద్ధం చేయనంటే నేను యుద్ధం చేయనని చెప్పి వదిలేసి వెళ్ళిపోలేదు. They, although there were differences, but their mission was same. That Pandavas wanted to defeat Kauravas wanted to defeat Pandavas. The mission they never forgot. కాబట్టి వారి మధ్య విభేదాలున్నా వారి లక్ష్యం ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోలేదు. పాండవులు కౌరవుల్ని ఓడించాలని చూస్తున్నారు, కౌరవులు పాండవుల్ని ఓడించాలని చూస్తున్నారు, ఎలాంటి విభేదం లేదు వాళ్ళు. So the shared mission is greater than differences. కాబట్టి ఇక్కడ అందరి యొక్క మూకుమ్మడి లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో అది ముఖ్యం విభేదాల కంటే. We see that after this episode happens, there were no hard feelings between Draupadi, Bhima. Bhima was Bhima and Draupadi was Draupadi, Arjuna was Arjuna, and they were all loving each other. There was no hard feelings and nothing. మరి సంఘటన జరిగిన తర్వాత కూడా ద్రౌపది లాగే ఉంది, భీముడు లాగే ఉన్నాడు, అర్జునుడు లాగే ఉన్నాడు. ఎవరు కూడా వారి మధ్యలో వారు ఏదో ఎడముఖం పెడముఖంగా లేరని. So that we can understand that disagreement we should not give more importance. The more important is our relationship after that disagreement. కాబట్టి మనం ఆ విభేదానికి ప్రాముఖ్యతను ఇవ్వకూడదు. ఆ విభేదం జరిగిన తర్వాత ఏదైతే లక్ష్య సాధన ఏదైతే ఉందో దానికి మనం ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యతను ఇవ్వాలి. You see, this was such a critical moment and how they resolved all this
so amicably, so nicely. So why we can't have nice setup where we can resolve our disagreements very very nicely like this? కాబట్టి అది చాలా క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితి. మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే వాళ్ళు చాలా సౌమ్యంగా వ్యవహరించారు. మరి మనలాంటి వ్యవహారంలో మనం చూస్తే మనం ఎంత చక్కగా విభేదాలను పరిష్కరించుకోవచ్చు. Another incident from the Shastras is from Ramayana, when Vibhishana came to join Rama's party. మరి మరొక ఉదాహరణ రామాయణం నుండి మనం చూస్తే ఎప్పుడైతే విభీషణుడు రాముని సైన్యంలో చేరడానికి వచ్చాడో అప్పుడు. So there were disagreements between Sugriva and Hanumana, and some Vanaras were taking sides. కాబట్టి విభీషణుడిని తమలో చేర్చుకోవాలా లేదా అనే అంశంపై హనుమంతుడికి, సుగ్రీవుడికి, అలాగే ఇతర వానర ముఖ్యులకి మధ్య కొంత అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చాయి. Both are devotees of Rama. అంటే వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా బ్రహ్మ యొక్క భక్తులే. Both Rama and Sugriva, they are very good, nice, dedicated devotees of Rama. ఇక్కడ మనం చూస్తే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా అంకిత భావం కలిగినటువంటి రామభక్తులే, సుగ్రీవుడు అలాగే విభీషణుడు కూడా. Sugriva also want to serve Ram, Hanuman also want to serve Ram. మరి సుగ్రీవుడు, హనుమంతుడు అందరూ కూడా రాముడినే సేవించాలనుకున్నారు. So Sugriva said that no, we should not include Vibhishana in our party. కానీ సుగ్రీవుడు ఏమన్నాడు, లేదు లేదు మన విభీషణుడిని మన వర్గంలో చేర్చుకోకూడదు అన్నాడు. So he didn't had anything personal against Hanuman or like that. ఎందుకంటే అతడికి హనుమంతుడి మీద కానీ లేదా ఇతరుల మీద కానీ ఏమి వ్యక్తిగతంగా ఏమి లేవు గొడవలు. Whatever he said, because he was thinking how to please Ram, how he should win. ఎందుకంటే అతడు ఆలోచించేదంతా ఏమిటంటే ఏ విధంగా రాముడిని సంతృప్తిపరచాలి, రాముడు ఏ విధంగా యుద్ధంలో గెలవాలనేది. So Sugriva's doubt was that maybe Vibhishana is a spy sent by Ravana. I mean, including him in our army may create a havoc in army. He will give some information to Ravana. అయితే సుగ్రీవుడు ఆలోచిస్తున్నదల్లా ఏమిటంటే బహుశా విభీషణుడు రావణుడు పంపినటువంటి ఒక నిఘా వేసేవాడు అయి ఉండొచ్చు. కాబట్టి అతన్ని తీసుకుని మన సైన్యంలో చేర్చుకుంటే ఇక్కడ జరిగేవన్నీ కూడా రావణాసురుడికి చేరువేస్తాడేమో అని భయపడ్డాడు. That is not a very bad thinking. He was thinking about he was a well-wisher of Rama. That's why he thought about that. కాబట్టి అదేమి చెడు ఆలోచన ఏమి కాదు, ఎందుకంటే అతడు రామునికి శ్రేయోభిలాషి కాబట్టి ఆ విధంగా ఆలోచించాడు. And on the other hand, Hanuman was little merciful. He thought that he said his experiences about Vibhishana when he went to Lanka. So he believed that no, he is not like others. కానీ హనుమంతుడు మరొక పక్క కొంచెం కోమల హృదయుడు. అతడికి విభీషణుడి పట్ల మంచి అభిప్రాయం ఉంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే హనుమంతుడు లంకకు వెళ్ళాడో లంకలో విభీషణుడితో జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఏవైతున్నాయో అతడు ఆ విధమైన అభిప్రాయానికి రావడానికి అవి కారణమయ్యాయి. So he had his reasoning for the disagreement, and both the parties were correct. కాబట్టి అతడు కూడా వేరే అభిప్రాయాన్ని వెళ్ళబుచ్చడానికి కారణం ఉంది. కాబట్టి ఇరు వర్గాల వాళ్ళు చెప్పేది సరైనదే. So we did not see any incidences where there were name calling and shouting or gada fight between both of them because of this issue. We didn't see that. కానీ ఈ అభిప్రాయ భేదం వల్ల సుగ్రీవుడు, హనుమంతుడు కేకలు వేసుకోవడమో, వెళ్ళెత్తి చూపుకోవడమో, లేదా గదలతో కొట్టుకోవడమో ఇలాంటివి ఏమి కూడా మనం చూడలేదు. So there was an issue. There was a comment from one side. There was a comment from another side, and they saw all the pros and cons from both the sides. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక వర్గం వాళ్ళు ఒక మాట చెప్పారు, మరొక వర్గం వాళ్ళు మరొక మాట చెప్పారు. అయితే ఆ రెండు వర్గాలు చెప్పిన దాంట్లో కీడేమిటి మేలేమిటి అనేది వాళ్ళు ఆలోచించారు, బేరీజు వేసుకున్నారు. No one wanted to put each other down. ఎవరు కూడా ఇతరులని కించపరచాలని అనుకోలేదు. And when they took this issue to Sriram listened to both the parties very carefully. మరి ఈ విషయాన్ని ఎప్పుడైతే శ్రీరాముని వద్దకు తీసుకువెళ్లారో శ్రీరాముడు ఇరుపక్షాల వారు చెప్పిన దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా విన్నాడు. So although Lord Sriram, he is the supreme personality of Godhead, and anyway he knew that what he is going to do, but still he heard both the parties. రామచంద్రుడు ఆయన భగవానుడు, ఆయనకి జరగబోయేది ఏమిటో తెలుసు, అయినప్పటికీ ఆయన ఇరుపక్షాల వారి నుండి చాలా ఓపికగా విన్నాడు. So this point is coming again and again, that listening attentively to all the arguments and all the parties, it is very very
important to solve any disagreements. కాబట్టి ఈ విషయం మళ్ళీ మళ్ళీ మనకి తెర మీదకి వస్తుంది ఏమిటంటే ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఇరు పక్షాల వారి నుండి వినడం అనేది చాలా ముఖ్యం. And after listening to both the groups, Rama decided that yes, no problem, we can include him. Even Ravana comes, I am ready to give him also shelter. What is the problem? ఇరు పక్షాల వారి నుండి విన్న తర్వాత రాముడు ఏమన్నాడంటే పర్వాలేదు, ఇతన్ని మన సైన్యంలో చేర్చుకోవచ్చు, ఒకవేళ రావణాసురుడే వచ్చినా నేను అతడికి ఆశ్రయం ఇస్తానని చెప్పాను. But what we can learn from this episode is how nicely they tackled this very difficult situation. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తే ఎంత జాగ్రత్తగా వాళ్ళు ఈ క్లిష్ట పరిస్థితిని చక్కదిద్దుకున్నారనేది మనం గమనించాలి. Similarly, in our devotional life also, some disagreements may arise because of services or because of some management decision or something. Some disagreements may arise. అలాగే మన యొక్క భక్తియుత జీవితంలో కూడా యాజమాన్య నిర్ణయాల వల్ల కావచ్చు, లేకపోతే వేరే దేని వల్ల కావచ్చు, ఖచ్చితంగా కొన్ని అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. So we should not become morose because of what we are like yesterday I told, no, as assuming something. We should not start assuming something, start become morose, start discussing our problems with others either directly or through WhatsApp and make a big drama out of it. కాబట్టి మనం అలాంటిది ఏదైనా యాజమాన్యం మనకు నచ్చని నిర్ణయం తీసుకున్నారని అనిపించినప్పుడు దాని గురించి ఎందుకు ఆ విధంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారో దాని గురించి రకరకాల ఊహాగానాలు చేయడం, లేకపోతే దానికి కథ అల్లుకోవడం, లేకపోతే ఇతరులతో దాని గురించి చెడుగా చెప్పుకోవడం, లేదా వాట్సాప్లో దాని గురించి చర్చించడం, ఇలాంటివి చేయకూడదు. In a very sattvic way and a brahminical way, first we should list out the pros and cons of something that we are going to discuss. Then we should prepare ourselves. We should think about the consequences. Everything we should analyze before having a very good discussion regarding that. కాబట్టి మనం ఈ విధంగా రెండు అభిప్రాయాలు వచ్చినప్పుడు ప్రతి అభిప్రాయానికి అది అమలులో పెడితే వచ్చేటువంటి మేలేమిటి, అమలులో పెడితే వచ్చేటువంటి కీడేమిటి అనేవి చక్కగా మనం రాసుకొని చక్కగా సత్వగుణంలో మనం దాని గురించి చర్చించాలి. So this will enhance our devotional life. కాబట్టి ఇది మన భక్తియుత జీవితాన్ని చక్కగా అది ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. Another incident we see is the discussion between Chaitanya Mahaprabhu and Keshav Kashmiri in Chaitanya Charitamrita. మరి మరొక సంఘటన చైతన్య చరితామృతంలో చైతన్య మహాప్రభుకి అలాగే కేశవ కాశ్మీరికి మధ్య జరిగింది. So this Keshav Kashmiri was a very big Pandita and he was defeating so many scholars, and then he comes to Navdeep and all the scholars and Panditas of Navdeep, they already ran away by hearing that Keshav Kashmiri is coming. మరి కేశవ కాశ్మీరి చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి పండితుడు. ఎప్పుడైతే అతడు నవద్వీపానికి వస్తున్నాడని తెలిసిందో అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక పండితులు చాలామంది పారిపోయారు అనమాట. ఎందుకంటే అతడు వస్తే మనం అతన్ని ఎదుర్కోలేమని చెప్పి. So this when Keshav Kashmiri met Chaitanya Mahaprabhu, so the discussion started. He said that, oh, I have heard that you are that scholar from Navdeep, which about whom everyone talks about, and you are teaching grammar to these boys and everything. మరి ఎప్పుడైతే కేశవ కాశ్మీరి నిమాయ్ పండితుని కలుసుకున్నాడో కేశవ కాశ్మీరి ఏమన్నాడంటే, చూడయ్యా నిమాయ్, నీ గురించి చాలా విన్నాను నేను, ఈ నవద్వీపంలో అందరూ కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు, నువ్వు చాలా గొప్ప పండితుడు అట కదా అన్నాడు. So Chaitanya Mahaprabhu, very in utter humility, he said that no, I am not so great. Whatever I teach them, sometimes they also don't understand. కానీ మహాప్రభు ఏం చేశారు, చాలా వినయంతో ఆయన ఏమన్నారంటే, లేదు ఒక్కసారి నేను ఏం చెప్తున్నానో అది నాకే అర్థం కాదు అని చెప్పన్నారు. And then Mahaprabhu started glorifying the scholar, his scholarliness and everything. మరి చైతన్య మహాప్రభు చాలా నమ్రతతో మాట్లాడారు, కానీ ఆయన ఏం చేశారు, కేశవ కాశ్మీరిని పొగడడం మొదలు పెట్టారు. నువ్వు చాలా గొప్పవాడు అని విన్నాం మేము, అది ఇదండి. So he requested him that he should glorify Lord Mother Ganga through poetic verses. ఆయన ఏమన్నారంటే, మీరు దయచేసి మీ యొక్క పాండిత్యంతో గంగామాతను కీర్తించండి, కొన్ని శ్లోకాలు చెప్పి అన్నారు. Then that Keshav Kashmiri, he recited 100 verses in 1 hour, and he was glorifying Mother Ganga, and he was reciting like wind, one after another the verses. మరి కేశవ కాశ్మీరి ఒక గంటలో ఎన్నో శ్లోకాలను ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఎలాగంటే గాలి వదిలినట్టుగా శ్లోకాలు వదిలేస్తున్నారు నోట్లోంచి. So after listening to those verses, Chaitanya Mahaprabhu, or we can say Nimai Pandit at that time. So Nimai Pandit,
he glorified, praised Keshav Kashmiri first, like anything. మరి అతడు చెప్పిన శ్లోకాలన్నీ విన్న తర్వాత అప్పట్లో ఆయన నిమాయి పండితుడిగా ఉన్నాడు మహాప్రభు. ఆ నిమాయి పండితుడు ఏం చేశారంటే కేశవ కాశ్మీరిని చాలా గొప్పగా కీర్తించారనమాట. భలే భలే గొప్పగా చెప్పారు మీరు. You said you are such a nice pandita, nice scholar. Mother Saraswati is sitting in your tongue. You have done an amazing job. మరి మీరు చాలా గొప్ప పండితులు, మీ నాలుగుపై సరస్వతీదేవి నాట్యం ఆడుతుంది, మీరు భలే చెప్పారు శ్లోకాలు అని చెప్పారు. And then he said, but to be honest, there were some faults and some very nice things about this recitation. అని ఏమన్నారంటే, మీరు చెప్పినటువంటి మీ రచన ఏదైతే ఉందో అది చాలా గొప్పగా ఉంది, కానీ ఖచ్చితంగా అందులో కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. Then he was astonished, Keshav Kashmiri, that I recited these verses like wind is blowing. So how you are able to remember? So Chaitanya Mahaprabhu said that like you have the blessings of the Lord, so similarly Lord has blessed me as a Shrutidhara. ఇప్పుడు కేశవ కాశ్మీరి ఆశ్చర్యపోయి ఏమన్నారంటే, ఏమయ్యా నేను ఏదో గాలి వదిలినట్లుగా శ్లోకాలు ఉదాహరణ తర్వాత ఒకటి చెప్పాను, కానీ నువ్వు అవన్నీ గుర్తుంచుకుని కొన్నిట్లో ఉన్నటువంటి వాటిని పొగిడావు, కొన్నిట్లో దోషాలు ఉన్నాయని చెప్పావు, ఎలా సాధ్యమైందని అడిగితే మహాప్రభు ఏమన్నారంటే, నీకు ఏ విధంగా భగవంతుని కృప వల్ల శ్లోకాలు చెప్పగలిగే శక్తి వచ్చిందో, అలాగే నాకు కూడా విన్నది విన్నట్టుగా గుర్తుపెట్టుకునే శక్తి నాకు లభించింది, ఆ విధంగా శృతిధరుణ్ణయ్యాను నేను అని చెప్పాను. So we should read this episode in Chaitanya Charitamrita, then you will understand that whole conversation is going on so amicably. No finger pointing, no name calling, no jhagda and all that. It's going on very in a Brahminical way. మరి ఈ చర్చ అంతా కూడా మనం చదవాలి చైతన్య చరితామృతంలో. చూస్తే వాళ్ళు ఏమి ఏదో గొడవ పెట్టుకున్నట్టుగా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు అరుచుకుని వేళ్ళు చూపించుకుని అలా చేయలేదు, చాలా సాత్వికంగా వాళ్ళు చర్చిస్తూ ఉన్నారు. Then Mahaprabhu said that now he chose one verse and now he said that I will tell 5 faults and 5 gunas of this verse. మహాప్రభు ఏమన్నారంటే, అప్పుడు ఒక శ్లోకాన్ని ఎన్నుకొని అందులో ఉన్నటువంటి 5 సద్గుణాలని, అందులో ఉన్నటువంటి 5 లోపాలని చూపించారు. Then he described everything in great detail. We can read in Chaitanya Charitamrita 5 faults of that verse and 5 great things about that verse. ఆ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి 5 మంచి గుణాలు అలాగే 5 విగుణాల గురించి చైతన్య చరితామృతంలో చాలా విస్తృతంగా వివరించారు. And he said that although there are so many faults, I have selected only these 5. ఆయన ఏమన్నారంటే, ఇందులో ఎన్నో దోషాలు ఉన్నాయి, కానీ నేను ఒక 5 ఎన్నుకున్నానని చెప్పాను. And when this conversation was going on, the students of Chaitanya Mahaprabhu, they started mocking and laughing at Keshav Kashmiri. అయితే ఈ చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ నిమాయ పండితుని యొక్క విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కేశవ కాశ్మీరిని ఎగతాళి చేస్తూ వెటకారంగా మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు. Immediately Mahaprabhu stopped them. Don't laugh. వెంటనే చైతన్య మహాప్రభు వెంటనే నిమాయ పండితుడు ఏమన్నారంటే, మీరు నోరు మూయండి, మీరు నవ్వొద్దని చెప్పాను. Then Nimai Pandit towards the end again started praising Keshav Kashmiri for his intelligence, for his panditya. కానీ చివరిలో మళ్ళీ నిమాయ పండితుడు కేశవ కాశ్మీరిని అతని యొక్క పాండిత్యానికి గాను పొగడడం మొదలుపెట్టారు. And later when Keshav Kashmiri realized that Chaitanya Mahaprabhu himself is the supreme personality of Godhead, next day he surrendered. కానీ ఎప్పుడైతే కేశవ కాశ్మీరికి అర్థమైందో నిమాయ పండితుడు స్వయంగా పూర్ణ పురుషోత్తమ భగవానుడని, తర్వాత రోజు వచ్చి ఆయన శరణాగతి పొందారు. So this is, we should see Chaitanya Mahaprabhu's behavior. This is how we deal with disagreements. కాబట్టి ఇక్కడ మన మహాప్రభు యొక్క ప్రవర్తన చూడాలి, ఏ విధంగా మనం అభిప్రాయ భేదాల విషయంలో వ్యవహరించాలనేది. Chaitanya Mahaprabhu as Nimai Pandit was the supreme personality of Godhead, and this Keshav Kashmiri was nothing in front of him. మరి నిమాయ పండితునిగా ఉన్నటువంటి చైతన్య మహాప్రభు ఆయన పూర్ణ పురుషోత్తమ భగవానుడు, మరి ఆయన ముందు కేశవ కాశ్మీరి ఎలాంటి విలువ లేనివాడు. But this Nimai Pandit was never proud. Or what, this mosquito has come in front of me. Now you see what I will do. కానీ నిమాయ పండితుడు ఎప్పుడు గర్వపడలేదు, ఏమిటి వీడు దోమ లాంటి వాడు, వీడు నా దగ్గరికి వచ్చి ఏదో శబ్దం చేస్తున్నాడు అని అనుకోలేదు. So if someone comes with us regarding something and we are in a higher position, we should never become so proud that, what this mosquito, I am here for in the moment for so many years, what this person thinks, who is he, what he wants to say. So we should never consider like that. కాబట్టి మన ముందుకు ఎవరైనా చాలా చిన్నవాళ్ళు వచ్చి ఏదైనా చెప్పాలని అనుకున్నప్పుడు
వీడెవడు నా ముందు దోమ లాంటి వాడు, నేను ఈ ఉద్యమంలో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాను, వీడు నాకు చెప్పేది ఏమిటి, వీడు చెప్పేది నేను వినేది ఏంటి అని అనుకోకూడదు. And then we saw that Chaitanya Mahaprabhu praised him, not that, hey, why are you defeating all the scholars in all over India? Do you think you are too? The conversation never started like that. అలాగే మహాప్రభు ఆ పండితుడిని, ఏమయ్యా నీకు నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు, దేశం అంతా తిరిగి నువ్వు ఏదో పండితులను ఓడించాలనుకుంటున్నావా, ఇక్కడికి వచ్చి నన్ను కూడా ఏదో చేద్దాం అనుకుంటున్నావా అని చెప్పి అలాగే ఎగతాళిగా మాట్లాడలేదు. And Keshav Kashmiri also didn't start, hey, you Nimai Pandit, you think you are best than me, better than me, and this and that. Like this conversation never took place. అలాగే కేశవ కాశ్మీరి కూడా ఎక్కడ, ఏమయ్యా నిమయ పండితుడా నీ గురించి నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు, అది ఇది అని చెప్పి అలా చర్చించలేదు. ఆ విధంగా ఎక్కడ కూడా సంభాషణ లేదు మనం చూస్తే. So Chaitanya Mahaprabhu showed us that how to agree with disagreement with someone, or even how to tell someone's fault. కాబట్టి ఈ సన్నివేశం ద్వారా చైతన్య మహాప్రభు మనం అవతల వారు చెప్పేది తప్పు అని ఏ విధంగా వినమ్రంగా వారికి తెలియజేయాలి అనే దాన్ని మనకి బోధించారు. This is called a sandwich feedback, which was taught to us when we went for the DT worship course. This was called sandwich feedback. దీన్ని ఏమంటారట అంటే శాండ్విచ్ ఫీడ్బ్యాక్. అంటే ఇక్కడ చూడండి, శాండ్విచ్లు అంటే పైన ఒక రొట్టె ముక్క, కింద రొట్టె ముక్క ఉంటుంది, మధ్యలో కూర ఏదో పెడతారనమాట. సో అలాంటిదట. అంటే విగ్రహారాధన కోర్సుకు వెళ్ళినప్పుడు ఇది నేర్పారని చెప్పి అంటున్నారు. So first time we learned about this. So what is this sandwich feedback? Sandwich, we see the top there is a big loaf of bread, down there is a big loaf of bread, in between thin layer of some vegetables or something. కాబట్టి దీన్ని శాండ్విచ్ స్పందన అని చెప్పి అంటారు. అంటే ఏమిటంటే ఈ శాండ్విచ్ చూసారనుకోండి, పైన ఇంత లావు రొట్టె ఉంటుంది, కింద ఇంత లావు రొట్టె ఉంటుంది, మధ్యలో కూర ఉంటుంది అన్నమాట. So generally if we have to give feedback to someone, we, rather than thinking about that how he will get uplifted by that feedback, we give the feedback in such a way that he was already morose, he becomes 100 times more morose when he leaves from the discussion. కాబట్టి ఎవరికైనా మనం వారు చేసినటువంటి పనికి మనం వారికి కితాబు ఇవ్వాలని అనుకున్నప్పుడు మనం ఎలా చేస్తామంటే వాడు అప్పటికే బాధపడుతూ ఉంటాడు, వాడిని ఇంకా కృంగిపోయేలా చేస్తాం అనమాట. అంతేగాని వాడిని ఆధ్యాత్మికంగా ఎలా ఉద్ధరించాలనే విధంగా వాడితో మనం స్పందించాం. So we were taught this sandwich type of feedback, where we start with glorifying that person regarding what he did good in certain services. కాబట్టి దీన్ని శాండ్విచ్ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఎందుకంటారంటే, మొట్టమొదట మనం ఆ వ్యక్తితో స్పందించాల్సి వచ్చినప్పుడు అతడు చేసినటువంటి సేవలకు గాను అతన్ని పొగడాలి. And then when we have to talk about what he did wrong, we don't start with, see, this is your problem, this, here you did this, here you did that, why we don't say like that. కాబట్టి అతని యొక్క తప్పులు ఎత్తి చూపించాల్సి వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటనే ఇదిగో నువ్వు ఇలా చేసావు, అలా చేసావు, ఇది చేసావు, అది చేసావు అని ఎత్తి చూపించకూడదు. So we start by saying that Prabhu, after saying the good things regarding those services, so we said that Prabhu, but there are certain areas of improvement, I'm sure you would like to hear. Like that. కాబట్టి మొట్టమొదటి వాళ్ళు చేసినటువంటి సేవలకు కానీ వారిని అభినందించి, కానీ ఇదిగో మీరు అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు కొన్ని ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్పాలి. Then we tell few points which are not more than the good qualities that we said before. Not that everything we have to bombard the sandwich, means loaf here and be so many vegetables here. Not like that. కాబట్టి మధ్యలో వాళ్ళ తప్పులు ఎత్తి చూపించాల్సి వచ్చినప్పుడు కూడా అంతకుముందు వారిని ఏదైతే పొగిడామో అంతకంటే ఎక్కువగా ఇప్పుడు వారిని దూషించాలని కాదు. ఎలాగంటే ఇప్పుడు శాండ్విచ్ అనేది మీరు చూస్తే ఎంత ఉంటుంది, రొట్టె ముక్క ఉంటుంది, ఇందులో కూర ఉంటుంది, కూర తక్కువ ఉంటుంది, కింద రొట్టె ముక్క ఉంటుంది. అంతేగాని మీరు పైన ఒక రొట్టె ముక్క, కింద రొట్టె ముక్క పెట్టి మధ్యలో ఇంత కూర పెట్టమని కాదన్నమాట. And then we end with another loaf of some encouraging words that anyway, Prabhu, no issues, these are bound to happen, let us all try to serve Krishna in a better way. You are doing it so nicely for so many days, so let us continue like that, with the same dedication that you have been doing all these days. So we should finish it in such a way that that devotee, when he goes out of the discussion, he will go rejuvenated, that yes, I have to improve myself. Not that, arey, what is this, Prabhuji, again and again he said. Or he will feel so inferior, oh, I am so gone, I have gone case, I am not able to do anything. It should not happen like that. కాబట్టి ముగించేటప్పుడు కూడా సంభాషణని మళ్ళీ వారిని అభినందిస్తూ వారు చేసినటువంటి సేవలకు గాను, మరి ఏం పర్వాలేదు, మీరేమీ నొచ్చుకోవద్దు, ఎందుకంటే మన సేవ ఇలాగే కొనసాగుతుంది,
అని చెప్పి వారిని చెప్పాలి. అంతేగాని వారిని ఇంకా కృంగతీసేసి ఇదేమిట్రా బాబు అని చెప్పి వారికి సేవ చేయాలనే స్ఫూర్తి పూర్తిగా పోయేలాగా మనం చేయకూడదు. Because, as I said for the last few days, the devotees are the real assets for our community. ఎందుకంటే నేను ముందు చెప్పినట్టుగా మన యొక్క సముదాయానికి భక్తులే గొప్ప ఆస్తి. We should have the intelligence that what to tell them, when to tell them, and in which way we have to tell them. కాబట్టి మనకు ఆ తెలివి ఉండాలన్నమాట. ఎప్పుడు చెప్పాలి, ఎలా చెప్పాలి, ఏం చెప్పాలి అనేటువంటి. Then if we tell them in such a way, we can extract more services out of them. But we tell them in such a way, some other way, then whatever they will be able to perform, they will not be able to perform that also. So it depends on how we deal with such a particular devotee. కాబట్టి మనం ఏ విధంగా చెప్పాలంటే వారిలో ఉన్నటువంటి సేవా స్ఫూర్తి ఇంకా పెరిగి వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ సేవ చేయాలనిపించాలి. అంతేగాని ఏ విధంగా చెప్పకూడదంటే వారు ఏదైతే చేద్దాం అనుకుంటారో అది కూడా చేయలేని విధంగా వారిని చేయకూడదు. So these are the positive examples in our history, that how we deal so nicely with disagreements, that we resolve the situation without offending the person. కాబట్టి చరిత్రలో మనం చూడొచ్చు, ఇవన్నీ కూడా దృష్టాంతాలు మనకు ఉన్నాయి. ఏ విధంగా అవతల వ్యక్తిని మనం కించపరచకుండా, అవతల వ్యక్తిని కృంగిపోయేలా చేయకుండా వారి యొక్క తప్పులను వారికి ఎత్తి చూపి వారిని అభివృద్ధి చేయడం అనే దాని గురించి. And on the other hand, we have some negative examples of also that how we should not conduct the disagreements. అలాగే ఈ విషయంలో మనకు కొన్ని తప్పుడు ఉదాహరణలు కూడా ఉన్నాయి. ఏ విధంగా అభిప్రాయ భేదాల విషయంలో వ్యవహరించకూడదు అనే దాని గురించి. The most infamous example is that of the Daksha or Daksha Yajna, we say. మరి అత్యంత అందులో చెప్పాలంటే చెడు ఉదాహరణ ఏమిటంటే దక్ష యజ్ఞం అన్నమాట. We all if we read all that episode, we see that at the end what happened, everything was destroyed there. మరి దక్ష యజ్ఞం మనం చూస్తే చివరికి ఏమవుతుంది, మొత్తం సర్వనాశనం అయిపోయింది అనమాట. Everyone cursing each other, you like that, everything full destruction. అందరూ కూడా ఒకరిని కూడా తిట్టుకోవడమే, మొత్తం సర్వనాశనం చేసేసారు మొత్తాన్ని. Because the disagreement was handled in a worst way there. ఎందుకంటే అక్కడ అభిప్రాయ భేదాన్ని చాలా చెడు విధానంలో దానితో వ్యవహరించారు. This Daksha could have avoided all this, but he chose a very bad way of disagreeing with Shiva. కాబట్టి దక్షుడు ఇదంతా లేకుండా చేసి ఉండొచ్చు, కానీ అతడు ఎన్నుకున్నటువంటి విధానం అంటే శివునితో ఉన్నటువంటి అభిప్రాయ భేదాన్ని దాన్ని వ్యవహరించేటువంటి తీరు చాలా చెడ్డది. And instead of resolving the situation, we see that Daksha took it very, very personally and started offending Lord Shiva. దాన్ని పరిష్కరించడం మానేసి ఏం చేశాడో శివుణ్ణి దూషించడం మొదలుపెట్టాడు. And then we see that there was disagreement between Sati and Shiva, and Sati was not at all ready to hear Shiva, who was giving her very good advice. మరి సతీదేవికి అలాగే శివునికి మధ్య అభిప్రాయ భేదం వచ్చినప్పుడు అంటే శివుడు చెప్పాడు, నచ్చ చెప్పాడు, కానీ సతీదేవి వినడానికి సిద్ధంగా లేదు అసలు. And when Sati Devi came and started speaking some reasonable questions, we see that Daksha never heeded to it. Again, a very bad decision. అలాగే సతీదేవి వచ్చి దక్షునితో మరి నిజంగానే కారణం ఉన్నటువంటి సరుకున్నటువంటి కొన్ని వాదనలు వినిపించినప్పటికీ దక్షుడు కూడా వినడానికి సిద్ధంగా లేదు సతీదేవి. And there were horrible disagreements between the associates of Shiva, Nandi, etc., and the sides of Daksha, Bhrigumuni, etc. started cursing each other, took personally all these things. కాబట్టి దక్షుని అనుచరులు, శివుని అనుచరులు, భృగుముని, నందీశ్వరుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఒకరినొకరు శపించుకోవడం మొదలుపెట్టారు. And we see what happened. Everything was destroyed. మరి మనం చూసాం, someone from this party were suffering, someone from this party were suffering. Daksha was killed, Sati was she immersed herself in fire. Everywhere devastation. మరి మనం చూస్తే ఇరు పక్షాల వారికి కూడా తీవ్రమైనటువంటి నష్టం వాటిల్లింది. దక్షుడికి శిరఛేదనం అయింది, సతీదేవి తనను తాను దగ్ధం చేసుకుంది, ఇలా చాలా మంది నశించిపోయారు. No one was happy after all this episode. మరి ఇదంతా జరిగిన తర్వాత ఎవరు కూడా ఆనందంగా లేరు. So this is what happens when we have the discussions or disagreements in a very in passion, in rajoguni way. కాబట్టి రజోగుణంలో మనం చర్చలు చేస్తే ఎలా ఉంటుందనే దానికి ఇది ఒక దృష్టాంతం. Another example is of Durvasa and Ambrisha. మరొక ఉదాహరణ ఏమిటి, దుర్వాసుడు అంబరీషుడిది. So Durvasa disagreed with Ambrisha Maharaj breaking his break with water, but
how he dealt with the disagreement is the worst thing what we can do. కాబట్టి దూర్వాసునికి అంబరీషుడు ఎప్పుడైతే నీటితో తన ఉపవాసాన్ని విరమించాడో అది దూర్వాసునికి నచ్చలేదు. కానీ ఆ నచ్చలేదనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేయడం కోసం అతడు వ్యవహరించిన తీరు చాలా తీవ్రంగా ఉందన్నమాట. He said, "Oh, you left me and you broke your fast." What fast? He just took one drop of water, which is where it will go in the mouth, we don't know. Durvasa, "Oh, you left me and you broke the fast and started, you call yourself a devotee," and Krishna started personally attacking. కాబట్టి దుర్వాసుడు ఏమన్నాడు, ఓహో నన్ను వదిలేసి నువ్వు తినేసావా అనుకున్నాడు. అతను తినది ఏమిటి, ఊరికి నీళ్లు తాగాడు. నీళ్లు కూడా ఏదో లోటాలు తాగలేదు, ఒక చొక్క నోట్లో వేసుకున్నాడు. ఆ చొక్క ఎక్కడికి పోయిందో కూడా తెలియదు నోట్లోకి. And instead of resolving the situation, he wanted to kill Ambrisha and produced a demon, and then all hell broke loose. We know what happened. He was running here and there. కాబట్టి సమస్యని పరిష్కరించుకోవడం మానేసి తీవ్రమైనటువంటి క్రోధానికి గురయ్యి ఒక జటాన్ని తీసి పీకి వేసి దాని నుంచి రాక్షసుని సృష్టించి అంబరీషుని నాశనం చేద్దాం అనుకున్నాడు. తర్వాత ఏమైందో మనకు తెలుసు. The same situation for us also it happens. In some adverse situation, we become so angry and start abusing devotees. కాబట్టి ఇలాంటిది మనకు కూడా జరగచ్చు అనమాట. కొన్ని తీవ్రమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం కూడా భక్తులను తిట్టడం మొదలు పెట్టచ్చు. అరే ప్రభుజీ, I was just 10 minutes late, but you took the bus away. Some yatras they will say, what is this? I am not a devotee, or I didn't wait for the yatra, or what? Or then all hell broke loose like that. కాబట్టి కొన్నిసార్లు మనం చూస్తుంటాం యాత్రల్లో ఏమిటంటే ఒక 10 నిమిషాలు ఆలస్యమైందని బస్సు వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, ఏమిటి 10 నిమిషాలు ఆలస్యం అయితే నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు, నేను భక్తుని కదా, నేను డబ్బులు కట్టలేదు, ఇలా రకరకాల ఏదో మాట్లాడతాను. I am serving whole day in the sun and so much, and when I come back for prasadam, you don't have the courtesy for keep a plate for me. What is this? I am this servant in this ashram or what? నేను ఎంతో కష్టపడి ఎండనక వాననక నేను పని చేస్తూ ఉంటే నేను లేనప్పుడు నా కోసం ప్రసాదం తీసి పెట్టాలని మీకు తెలీదా? నేను ప్రసాదం తీసి పెట్టలేదు, నేను ఏమనుకుంటున్నాను, నేను ఏమన్నా ఒక పనివాడిని అనుకుంటున్నారా? మీకు కనీసం నా పట్ల జాలి దయ లేదా? So there can be n number of disagreements are like that, but it is very important how we deal with those disagreements. కాబట్టి ఇలా ఎన్నో అసంఖ్యాకమైనటువంటి అభిప్రాయ భేదాలు ఉండొచ్చు అన్నమాట. కాబట్టి వాటితో ఎలా వ్యవహరిస్తున్నాం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. This is not the way, as I said, these two examples. This is the same way how Durvasa, Daksha, they are dealing with disagreements. కాబట్టి దక్షుడు దూర్వాసుడు ఈ పరిస్థితితో ఎలా వ్యవహరించారో అలాగే ఉంటుందన్నమాట ఇక్కడ కూడా. So before expressing any disagreement, we have to keep 5 things in mind. కాబట్టి మనం ఏదైనా ఒక అభిప్రాయ భేదాన్ని వెళ్ళబుచ్చాలనుకున్నప్పుడు 5 విషయాలని మనం మనసులో ఉంచుకోవాలి. First, we have to investigate the matter very carefully, that whether what I am hearing, what I am experiencing, is it a true, do I have facts related to this situation on which I am going to disagree? మొదటిది ఏమిటంటే సరైనటువంటి విచారణ చేపట్టాలి. అసలు నిజంగా వీళ్ళు ఏదైతే చెప్తున్నారో ఆ సంఘటన జరిగిందా లేదా? Sometimes on this topic on which we are going to disagree with, it may not exist itself. It may be in our mind only. So first we have to find whether it is true or not. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు మనం ఏ విషయంపై చర్చించబోతున్నామో అసలు ఆ విషయమే ఉండదన్నమాట. కేవలం మన మనసుల్లో తయారు చేసుకున్నట్టు ఉంటుంది. అందుకే ముందు అసలు నిజంగా సంఘటన జరిగిందో లేదో రూఢీ చేసుకోవాలి. Second thing we have to keep in mind is that after discussing this issue, will it keep the dignity of the devotee intact with whom I am discussing or about whom I am discussing? రెండవది ఏమిటంటే ఈ విషయం గురించి చర్చించడం వల్ల ఇందులో ఎవరైతే దోషిగా ఉన్నాడో అతని యొక్క మానం నిలబడుతుందా లేదా, అంటే అతని యొక్క పేరు చెడిపోతుందా లేకపోతే ఏమవుతుంది? Third thing we have to think in our mind before going for a discussion is that whether this discussion will be of any use after all, whether the situation will improve after this discussion or not. We have to analyze very nicely whether really I have to speak, is it such a big issue, will it be of any use? మూడవది ఏమిటంటే అసలు ఈ చర్చ చేయడం వల్ల ఎవరికన్నా ఉపయోగం ఉంటుందా, అంటే అవతలవాడు ఏమన్నా అభివృద్ధి చెందుతాడా, అతనిలో ఏమైనా మార్పు వస్తుందా లేదా, అసలు ఈ ప్రయత్నం చేయడం వల్ల ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా అని ఆలోచించాలి. And the next thing we have to discuss, we have to think before going for a disagreement discussion, that is it the right time, place and circumstances for me to bring this issue? నాలుగవది ఏంటంటే అసలు ఈ సమస్యని చర్చకు తీసుకురావడానికి ఇది సరైనటువంటి సమయమైనా, సరైనటువంటి ప్రదేశమైనా, సరైనటువంటి సందర్భమైనా అని ఆలోచించాలి. Sometimes
it's not the good time to bring this issue. Maybe later we can discuss because that devotee is going through something else. But when we bring our issue at such a time, we don't get any good resolution. We have to analyze: is it a good time? Is it a good place? Is it a good or the environment circumstance? మనం విశ్లేషణ చేసుకోవాలి, ఇది సరైనటువంటి సమయమైనా, సరైనటువంటి సందర్భమైనా ఈ సమస్య గురించి ప్రశ్నించడానికి, లేదా తర్వాత ఎప్పుడైనా మనం చర్చించాలా అని ఆలోచించాలి. And at the end, we have to see whether it will help us, both me and another party and all of us. Will it help us to go more and more closer to Krishna? Will it help us to develop our relationship, our community? This also we have to analyze. అంతిమంగా అసలు ఇది చర్చించడం వల్ల ఆ వ్యక్తి నేను ఇద్దరం కూడా కృష్ణుడికి దగ్గర అవుతామా లేదా, మొత్తం సముదాయానికి ఇది లాభం చేకూరుస్తుందా లేదా అనేది ఆలోచించాలి. So these are the 5 things we have to analyze very very carefully before going for a disagreement discussion. కాబట్టి ఏదైనా అభిప్రాయ భేదం గురించి చర్చించబోయే ముందు ఇవన్నీ కూడా మనం ముందుగా విశ్లేషణ చేయాలి. And even when we are going for a disagreement, then it should be, as I said previously a couple of times, it should be in a very amicable, brahmanical and sattvic way. మరి ఎప్పుడైతే ఒకవేళ సరే అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, దీని గురించి చర్చించాలని అనుకున్నప్పుడు ఇది అనువైనటువంటి విధానంగా మనం చేస్తున్నామా, సాత్వికంగా మనం చేస్తున్నామా, సౌమ్యంగా చేస్తున్నామా అని చూసుకోవాలి. So then we will find that so many new ideas are also coming. అప్పుడు మనం చూసినట్లయితే అనేక కొత్త ఆలోచనలు కూడా వస్తాయి. Then a person will realize that, oh, this didn't struck me, but it came from some other side. Yes. కాబట్టి ఆ వ్యక్తి ఆలోచిస్తాడు, ఓ ఇది నాకు తట్టలేదే, కానీ అవతల వాళ్ళు దీని గురించి సరిగ్గా చెప్పారు అనుకుంటాడు. So in this way, instead of having conflicts between the devotees, we'll see that they become more friendly, and the communities, it will develop very very nicely. కాబట్టి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ భక్తుల మధ్య ఉన్నటువంటి విభేదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సమసిపోతాయి, మరి సంబంధాలు పెంపొందుతాయి, అలాగే సముదాయం, భక్తుల సముదాయం కూడా ముందుకు వెళుతుంది. So because this thing always we have to keep in the mind that devotees, they are the backbone of any society. కాబట్టి ఈ విషయాలు మనం ఎప్పుడు కూడా మనసులో ఉంచుకోవాలి. భక్తులే ఒక సముదాయానికి వెన్నెముక లాంటి వాళ్ళు. And that's why it is very very important that how nicely and friendly we are dealing with each other in serving Krishna. మరి మనం ఒకరితో ఒకరు చాలా చక్కగా స్నేహపూర్వకంగా కృష్ణుని సేవించడంలో ఎలా వ్యవహరిస్తున్నాం అనేది మనం చూసుకోవాలి. Our feelings and our manobhava should be very very good, that I have to serve Krishna by in the association of all the devotees. మరి మన మనోభావం అనేది సక్రమంగా ఉండాలి. భక్తులందరి యొక్క సాంగత్యంలో సరైనటువంటి భావనతో నేను సేవ చేయాలనే విధంగా. So even though we may not be able to do a service 100% perfectly, although we should try to do it, but main thing is to see whether I want to do this service perfectly or I want to do it in the association of devotees nicely. కాబట్టి మనం అంటే ఎవరు కూడా 100% పరిపూర్ణులు కాదు, ఎవరు కూడా ఆ విధంగా చేయలేరు. కాబట్టి మనం దీన్ని సక్రమంగా ఈ సేవ చేయాలనుకుంటున్నామా, లేదా భక్తుల సాంగత్యంలో దీన్ని ప్రశాంతంగా చేయాలనుకుంటున్నామా అనేది చూడాలి. Sometimes someone is very very 100% perfect in some service, whatever they are doing, but when we see their dealings with other Vaishnavas, that is not proper, that is arrogant, that is disrespectful, like that. ఇక్కడ రెండు విషయాలు ఉన్నాయి ఏదైనా పని చేయడంలో. 100% ఆ పనిని పరిపూర్ణంగా చేయడం ఒకటి, రెండవది భక్తులతో మంచి సంబంధాలు పెట్టుకోవడం ఒకటి. వాస్తవంగా కొంతమంది ఏదైనా ఒక సేవను 100% చాలా పరిపూర్ణంగా చేస్తారు, కానీ చేసేటువంటి క్రమంలో ఇతర భక్తులతో సరైనటువంటి సత్సంబంధాలు ఉండవు అన్నమాట వాళ్ళు. And sometimes with this we see that a devotee is very sincere, trying very hard, although he may not be able to do his seva with 100% accuracy, but we see that his behavior, relationship with the other Vaishnavas is very good. He is not so proud of whatever he is. He is humble and he is not arrogant, and he respects everyone. అయితే ఒక్కసారి మనం చూస్తే ఆ భక్తుడు తనకు అప్పచెప్పబడినటువంటి సేవ 100% చాలా పరిపూర్ణంగా చేయలేకపోవచ్చు, కానీ అతడు ఎంతో వినయపూర్వకంగా వినమ్ర భావంతో ఉంటాడు. ఇతర భక్తులతో అతని యొక్క సంబంధాలు అనేవి చాలా సౌమ్యంగా ఉంటాయి.
So regarding this, I found a very nice question and answer in one of the websites of His Holiness Romapad Swami Maharaj. మరి ఈ సందర్భంగా ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి ప్రశ్న సమాధానాన్ని నేను పరమ పూజ్య రోమపాద మహారాజు వారి వెబ్సైట్లో నేను చూశాను. So the question was to Maharaj. ఈ ప్రశ్న మహారాజు వారికి వేయబడింది. His Holiness Romapad Swami Maharaj. పరమ పూజ్య రోమపాద మహారాజు వారికి ప్రశ్న వేయబడింది. The question was, sometimes we see that a devotee is not so good in performing various sevas. ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమిటంటే, కొన్నిసార్లు మనం చూడొచ్చు భక్తులు వారు సేవ చేయడంలో అంత సక్రమంగా చేయరు. He commits some silly mistakes. అతడు కొన్ని అంటే ఎలా ఉంటాయంటే అవి చేయకూడనటువంటి తప్పులు చేస్తుంటాడు. But he is very kind, sincere, soft spoken and hard working. కానీ అతడు చాలా శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వాడు, కష్టపడి పని చేస్తాడు, మృదువుగా మాట్లాడతాడు, సౌమ్యంగా ఉంటాడు. He is never rude and tries to perform everything nicely, but he isn't able to do the job perfectly. అతడు ఎప్పుడు దురుసుగా ఉండడు, చాలా చక్కగా ఉంటాడు, కానీ అతడికి అప్పచెప్పినటువంటి సేవను సరిగ్గా చేయలేడు. On the other hand, a devotee does all the services perfectly. మరొక వైపున చూస్తే మరొక భక్తుడు అన్ని సేవలను చాలా సంపూర్ణంగా చేస్తాడు. He is also very hard working and loves his service. అతడు కూడా చాలా కష్టపడి పని చేస్తుంటాడు, తన సేవలంటే తనకి ఎంతో ఇష్టం. But his nature is rude. కానీ అతని స్వభావం దురుసుగా ఉంటుంది. He is arrogant and also pushes others to get the job done. అతడు దురుసుగా వ్యవహరిస్తాడు, ఇతరులను కూడా బలవంతం చేసి ఏదో విధంగా సేవ పూర్తయ్యేలా చేస్తాడు. And the devotees, they also find it hard to approach him due to his behavior. మరి అతని ప్రవర్తన వల్ల ఇతర భక్తులు కూడా అతనితో కలిసి పనిచేయాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. So the question is, what is more important in devotional service? Personal behavior with others or perfection in various services, irrespective of personal behavior? కాబట్టి ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమిటంటే, ఇక్కడ భక్తియుత సేవను నిర్వర్తించేటప్పుడు ఏది ముఖ్యం? పరిపూర్ణంగా సేవను చేయడం ముఖ్యమా, లేకపోతే ఇతర భక్తులతో మన యొక్క సంబంధాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో ముఖ్యమా? So this is the answer by His Holiness Romapad Swami Maharaj. మరి ఇది ప్రశ్న, ఇప్పుడు చదవబోయేది రోమపాద మహారాజు వారి నుంచి వచ్చినటువంటి సమాధానం. I am surprised that you are asking this question. నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది నువ్వు ఈ ప్రశ్న వేయడం. Performing volumes of service while disrespecting another Vaishnava is not devotional service, it's material service. మరి ఇతర వైష్ణవుల పట్ల మర్యాద లేకుండా ఘనమైనటువంటి సేవలు చేయడం అనేది దానివల్ల ఉపయోగం లేదు. ఎందుకంటే అది సేవకి అగౌరవం అవుతుంది. What is important is that Krishna is pleased, not simply that something is accomplished. కాబట్టి ఇక్కడ చూడాల్సింది కృష్ణుడు సంతృప్తి చెందాడా లేదా అనేది, అంతేగాని పని అయిందా లేదనేది కాదు. If a Vaishnava is not respected or worse, disrespected, that is not devotion at all. కాబట్టి ఒక వైష్ణవుడు అగౌరవపరపబడినట్లయితే అది అసలు భక్తే కాదు, అది దోషం అవుతుంది. So this Maharaj replied very, very nicely. కాబట్టి దీనికి మహారాజు గారు చాలా చక్కగా జవాబు చెప్పారు. So we have to understand that we should try to do all the services pakka and 100% nicely. కాబట్టి మనం అప్పగించబడినటువంటి సేవలు 100% చాలా చక్కగా చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. That should be our goal. That if we are not able to do nicely, then how we'll be able to serve Krishna? So what should be our goal? అది మన లక్ష్యం అయి ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం సక్రమంగా సేవ చేయకపోతే కృష్ణుని ఎలా ప్రసన్నం చేస్తాం, అదే మన లక్ష్యం అయి ఉండాలి. But on the other hand, we should also be very, very sensitive to the devotees. కానీ అదే సమయంలో భక్తులతో చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహారం చేయాలి. Everyone is trying to do services in whatever capacity they can. మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి యొక్క సామర్థ్యాన్ని అనుసరించి వారు చేయగలిగినటువంటి సేవలు చేస్తున్నారు. So we should be aware of this fact and we should be helpful to others, friendly, not rude or arrogant and disrespectful. కాబట్టి ఈ వాస్తవాన్ని ఎరిగి ఉండి మనం ఇతర భక్తుల పట్ల అమర్యాదగా వ్యవహరించకుండా చాలా జాగ్రత్తగా సౌమ్యంగా వ్యవహారం చేయాలి. So if we lead our devotional life in such a way, we will see that a community will develop very, 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 very nicely. కాబట్టి ఈ విధంగా మనం గనుక మన భక్తియుత సేవని కొనసాగించినట్లయితే అప్పుడు ఈ వైష్ణవ సముదాయం అనేది చాలా చాలా చక్కగా ప్రగతి సాధిస్తుంది. So with this I would like to end here, and this will be the last session. Maybe tomorrow we can have
question answer sessions. If someone has, they can write down, and tomorrow we can have one by one questions. కాబట్టి దీనితో నేను ఈరోజు ముగిస్తాను. ఇదే చివరి తరగతి. రేపు ప్రశ్నలు సమాధానాలు తరగతి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ లోపల ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే వాళ్ళు రాసి నాకు ఇవ్వచ్చు. రేపు ఒక్కొక్క ప్రశ్న ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మనం చర్చిస్తాం. And since we have some time, maybe one or two questions, one question maybe we can. మనకి ఇంకా కొంత సమయం ఉంది కాబట్టి ఒకటి లేదా రెండు ప్రశ్నలు తీసుకోవచ్చు. ఎవరికైనా ఉంటే అడగవచ్చు. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. కొంచెం గట్టిగా ఒకసారి హరే కృష్ణ మోహిత్ ఆన్లైన్లో ఉన్నాను, మ్యూట్ చేయండి ఒకసారి. కృష్ణ వినిపించట్లేదు. చెప్పండి. So the question is, we hear all these things so many times, but what happens, Arjuna questions Krishna in Bhagavad Gita, atah kena prayuktoyam papam chariti purushah anichannapi varishnaya baladeva niyojitah. In such a way, so when the situation comes, we forget everything and we behave in our natural way. Then later on we repent. Oh, we should not have acted like this. So why does this happen? ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమిటంటే, మనం ఇలాంటి విషయాలు చాలా మనం చర్చిస్తూ ఉంటాం, వింటూ ఉంటాం. కానీ అర్జునుడు కృష్ణుని ప్రశ్నించినట్లుగా భగవద్గీతలో బలవంతంగా మన ఎవరో నిమగ్నం చేసినట్లుగా మన పాపం ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుంది ఇష్టం లేకపోయినా అని. సో కాబట్టి ఆ సందర్భంలో మనం ఇవన్నీ తెలిసినప్పటికీ కూడా ఆ సమయంలో మనకు గుర్తురాదు, మనం వ్యవహరించకూడని విధానంలో వ్యవహరిస్తాం. కానీ కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత పశ్చాత్తాపడుతుంటాం. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది? That's why Krishna speaks very nicely and gives a very nice solution, abhyasa. అందుకే కృష్ణుడు చాలా చక్కగా మాట్లాడుతూ దీనికి ఏమంటాడంటే అభ్యాస అనేటువంటి ఒక పరిష్కారం ఇస్తాడు. And with that abhyasa what will come? Detachment will come. మరి అభ్యాసం వల్ల ఏమవుతుంది? అనాసక్తి వస్తుంది. So that is important, that it is not that today we hear and tomorrow we'll start following, everything will start happening whatever was heard in the class. కాబట్టి ఇది ఇక్కడ చాలా ముఖ్యం. కాబట్టి ఏదైతే ఈ రోజు విన్నామో ప్రవచనంలో, రేపటి నుంచి మనం వెంటనే దాన్ని ఆచరణలో పెట్టగలమని కాదు, దానికి సమయం పడుతుంది. For learning anything, you take any material activity or anything, we require practice. అయితే ఏ భౌతిక విషయాన్నైనా మనం నేర్చుకోవడానికి కొంత అభ్యాసం అనేది మనకు అవసరం అవుతుంది. If we have to make nice pot, the potter, he will start, not that from the first day itself he will start making nice pots. ఇప్పుడు కుండలు తయారు చేసేవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, అతడు పని మొదలుపెట్టిన అంటే నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టిన మొదటి రోజు నుంచే సక్రమంగా కుండలు తయారు చేస్తాడని కాదు. Sometimes we see, some children are doing, I have some videos, seen some videos, they will do something and something will come out here and there, something will come out. మనం చూడొచ్చు, పిల్లలు ఏదో తయారు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కుండ లాంటిది, కానీ ఏదేదో రకరకాల ఆకారాలు ఏవో వస్తూ ఉంటాయి. So first it will not come out perfectly, మొట్టమొదట పరిపూర్ణంగా రాదు బయటికి. And if he tells that, oh, it is not coming, I will not do, that is not రావట్లేదు కాబట్టి నేను చేయను అనుకుంటే అది మంచిది కాదు. What he does is he goes on and on and on and on and on and on and on practicing. అతడు ఇంకా చేస్తూనే అభ్యాసం చేస్తూనే ఉంటాడు. So one day he'll make very nice pot. కాబట్టి ఏదో ఒక రోజుకి అతడు ఒక మంచి కుండను తయారు చేస్తాడు. So similarly in our Krishna consciousness also, Srila Prabhupada said that impossible is a word in a fool's dictionary. అలాగే మన కృష్ణ చైతన్యంలో కూడా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఏమన్నారంటే అసాధ్యం అనేది మూర్ఖుని నిఘంటువులో పదం అని చెప్పన్నారు. There is nothing which is impossible. We might feel, oh, because of our nature again and again we are doing like that. So nothing is impossible. ఏది కూడా అసాధ్యం అనేది లేదు. మనం అనుకోవచ్చు మన స్వభావం వల్ల మనం ఈ విధంగా చేస్తున్నామని, కానీ వాస్తవానికి అసాధ్యమైనది ఏంటో ఏది లేదు. Like in the first day discussion, I said, no, we cannot give excuse for some wrongdoing, that this is my nature. కాబట్టి మనం మొదటి రోజున చెప్పుకున్నాం కదా, ఏదో తప్పు చేసేసి ఏమనుకోకుండా ఇది నా స్వభావం అలాంటిది అని
సాకు చెప్పడానికి కుదరదన్నమాట. That's why we have joined here to change our swabhava. And I am sure that we will all experience that we are not the same person what we were some 10, 12 years or 15 years back. మరి మనం కృష్ణ చైతన్యంలోకి వచ్చిందే మన స్వభావాన్ని మార్చుకోవడం కోసం. ప్రతి ఒక్కరూ ఖచ్చితంగా అంగీకరించి తీరుతారు. మనం 10 సంవత్సరాలు లేదా 20 సంవత్సరాలు ఎప్పుడైతే మనం చేరిన రోజు ఎలాగైతే ఉన్నామో ఈ రోజు కూడా అలాగే లేము అనేది అందరూ అంగీకరిస్తారు. మనలో మార్పు వచ్చిందనేది అందరికీ తెలుసు. So those people who were with us in the school and colleges, they might faint after seeing the changes what in us now. మనతో పాటు కాలేజీలోనో లేకపోతే బడిలోనో చదువుకున్న వాళ్ళు ఈ రోజు మనం చూస్తే ఉన్నట్టుండి కళ్ళు తిరిగి పడిపోవచ్చు అన్నమాట. You'll see, "Arey, this man became like that. How is speaking?" వీడేంటి ఇలా మారిపోయాడు అని అనుకోవచ్చు. So some changes in our nature by Krishna's mercy it has come. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మన స్వభావంలో కొన్ని మార్పులన్నీ వచ్చాయి కృష్ణుడి యొక్క కృప వల్ల. So similarly, if we go on practicing this during the meetings or during our discussions, yes, this is this I have done previously this type of discussion. Let me do this type of discussion what I have heard in the class. Let me write down these 5 points. I am thinking whether will be any use or is it the right time. So many points we discussed, no? That let me write down all the pros and cons, everything. Let me discuss it in a good way and try. And you try discussing in that way from now onwards. Then when you do abhyasa, then one day we will become perfect in such type of discussions. కాబట్టి ఇలాంటి సదస్సుల్లో ఈ విధమైనటువంటి తరగతుల్లో మనం విన్నటువంటివన్నీ కూడా మనం చక్కగా రాసుకొని పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు వాటిని బట్టి మనం ఇక్కడ అభ్యాసం గురించి చెప్తున్నాను అనమాట. So everything మనం అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటే ఏదో ఒక రోజుకి మనం అది చేయగలుగుతాం. Everything in Krishna consciousness is interlinked. కృష్ణ చైతన్యంలో ప్రతిదీ కూడా పరస్పర సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది. So our behavior, etiquette, everything is linked with our sadhana. కాబట్టి మన యొక్క ప్రవర్తన, మన యొక్క మర్యాద అనేది మన సాధనతో అనుసంధానమై ఉంటుంది. So if we are not attending Mangalarti, whether here or in the house, and if we are not chanting our rounds properly, if we are not reading, if we are not listening, and if we are not having proper Vaishnava association, if we are eating outside, there's so many things, then our etiquette and behavior also will not be good. మనం ఒకవేళ మంగళారతికి రాకపోతే, రోజు బయట తింటూ, జపం సరిగ్గా చేయకపోతే, పుస్తకాలు చదవకపోతే, శ్రవణం సరిగ్గా చేయకపోతే, సేవలు చేయకపోతే, అప్పుడు ఖచ్చితంగా అవన్నీ కూడా మన ప్రవర్తనలో ప్రతిబింబిస్తాయి. And if our etiquette and behavior is very nice, it will get reflected in our day-to-day these activities. We'll do Mangalarti nicely, we will read, chant, associate with devotees. So all these things are interlinked. కాబట్టి మనం మర్యాద, సదాచారం అనేది సక్రమంగా ఉన్నట్లయితే అప్పుడు అదే విషయం మన యొక్క సాధనలో, మన యొక్క వ్యవహారాలన్నింటిలో కూడా అది కూడా ప్రతిబింబిస్తుంది. So that's why with Abhyasa we can change this entire world. What about ourselves? We can change everything. So first at least we have to try, go on trying. కాబట్టి అభ్యాసంతో మనమే కాదు సమస్త ప్రపంచాన్ని కూడా మార్చేయచ్చు. అందుచేత మనం ఓపికగా మనం అభ్యాసం చేస్తూ ఉండాలి. Okay. Lazy people, they will not do Abhyasa. Even Karmi life also, students, lazy students, who will read? But the good student who wants to do more nicely, he will put more effort. So lazy people, they don't do Abhyasa, practice again and again. కాబట్టి బద్ధకంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అభ్యాసం చేయరనమాట. ఏం చేస్తాంలే, ఎలా చేస్తే ఏమైందిలే అనుకుంటారనమాట. కాబట్టి భౌతికంగా కూడా అంతే మనం చూడొచ్చు. చదువుల్లో కూడా బద్ధకస్తులు వాళ్ళు అసలు అభ్యాసం చేయరు. They search for excuses. I am like this only, Prabhu, I will not change. I cannot help. It is my nature. I am like this only. This will be the things that will come out of their mouth. కాబట్టి వాళ్ళు సాకులు చూడడానికి ఎప్పుడు కూడా ప్రయత్నం చేస్తారనమాట. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నేను ప్రయత్నం చేస్తాను అనరు. ఎప్పుడు కూడా ఏదో సాకు చెప్పుకుంటారు. నా వల్ల అవ్వట్లేదు, నా నా ప్రవృత్తి ఎలాంటిది, నా స్వభావం ఎలాంటిది అని చెప్తారు. ఓకే. థర్డ్ పర్సన్ అంటే సందర్భంగా వచ్చినప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ ఏం చేయాలి అనేది పూర్తిగా డిస్కస్ చేసినాక అది టాపిక్ ఏమైనా ఉంటుందా? అంటే నాకు క్వశ్చన్ సరిగా అర్థం కాదు. ఈ సందర్భం ఏదైనా ఏర్పడినప్పుడు ఇద్దరి మధ్యలో ఏదైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది, థర్డ్ పర్సన్ ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేయాలి అనేది మాపం చేయకూడదని చెప్పేసి పాయింట్స్ అయితే వదిలేసాను. అది పూర్తిగా డిస్కస్ చేశారు. ఇంకేమైనా టాపిక్ ఉందా? దాని గురించి చర్చించలేదు. థర్డ్ పర్సన్ ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేయాలి? So he is asking in such cases like there is some feud between
two parties. So how should the third party behave? Because it is said that he should not mock. For example, in Chaitanya Mahaprabhu, Nimai Pandita and Keshav Kashmiri, the third party, they are all Students. witnessing all these things and they are mocking Keshav Kashmiri. So did some discussion happen regarding that? He is asking, or how they should behave in such cases. ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమిటంటే, ఇలా రెండు వర్గాల మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చి వాళ్ళు చర్చలు జరుగుతున్నప్పుడు దాన్ని పరిశీలన చేసేటువంటి వాళ్ళు ఏ విధంగా వ్యవహారం చేయాలి? ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎగతాళి చేయకూడదు ఇలా అని చెప్పి అన్నాం, కానీ వారి స్పందన ఎలా ఉండాలి? So when I said that the discussion should happen in a very Brahmanical and Sattvic way, so one who is mocking, making fun, then that is not very Sattvic way, whether it is two parties or a third party or fourth party. మనం చెప్పుకున్నాం ప్రతిదీ కూడా సాత్వికంగా ఈ బ్రాహ్మణ విధానంలో జరగాలి చర్చ అనేది. కాబట్టి బ్రాహ్మణ విధానంలో సాత్వికంగా చర్చించాలంటే అప్పుడు వేరే వారు ఎవరో ఎగతాళి చేయడం ఇలాంటివి జరగకూడదు. In the discussions, we should be very careful not to humiliate anyone. ఈ విధంగా జరిగేటువంటి చర్చల్లో ఎవరిని కూడా మనం కించపరచడం అనేది చేయకుండా చూసుకోవాలి. They have come up with a serious issue and discussion is going on. It's not that we have come here to humiliate them and tell them about the past or like that you happened there, you remember that time, and we laugh, and so that is not good way of discussion. కాబట్టి ఈ విధంగా చర్చ వచ్చినప్పుడు మనం అవతల వ్యక్తిని కించపరచకూడదు. అవతల వర్గం వారిని చూడు, నువ్వు పూర్వం అలా చేసావు, నేను చెప్పాను కదా ఇలా జరుగుతుందని, ఇలా ఈ విధంగా మాట్లాడుతుంది. And if someone's idea has been agreed to, he should not also become very proud. అలాగే ఎవరి ఆలోచన అయితే అంగీకరించబడిందో వారు కూడా గర్వపడకూడదు. నేను చెప్పింది చెల్లిని చూసావా అన్నట్టు. Like maybe he will not tell outside, but inside he might think, see, I told, no, now you understood, I was right, like that. It should never, it is not the sign of a devotee. కాబట్టి బయటికి చెప్పకపోయినా లోపల నేను చెప్పాను కదా, నేను అనుకున్నట్లుగానే జరిగింది, ఈ విధంగా అనుకోకూడదు, ఇది భక్తుని యొక్క సంకేతం కాదు. So in a very nice way the discussion should happen without humiliating anyone. Any number of devotees are sitting there, it's their responsibility that the discussion should go on in a very amicable way. కాబట్టి ఎవరెవరైతే ఆ చర్చలో పాల్గొన్నారో అందులో ఎవరు కూడా తక్కువ చేయబడకూడదు, ఎవరు కూడా కించపరచబడకుండా సౌమ్యంగా ఈ చర్చ అంతా కూడా జరగాలి. And if someone has done the mistake of mocking or laughing, then senior person should stop them from, like Chaitanya Mahaprabhu stopped his students, his disciples, not disciples, his students from mocking and humiliating Keshav Kashmiri. This is not the Vaishnava way of dealing. కాబట్టి ఒకవేళ ఆ విధంగా ఎవరైనా చిన్నవాళ్ళు ఎగతాళి చేస్తున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో సమావేశంలో వారు వెంటనే ఆ చిన్నవారు నోరు ముగించాలన్నమాట. ఆ విధంగా చేయొద్దని హెచ్చరించాలి. Okay. So other questions we can take tomorrow. ప్రశ్న ఉందా? Today we have time. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఎవరికైనా ప్రశ్న ఉంటే అడగండి. I can write down tomorrow. సరే, ఆన్లైన్లో కూడా ఎవరికైనా ఒకవేళ ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే మీరు నాకు పంపించండి రేపు. సో నవ్య మాతాజీ, మీ ప్రశ్న. సో వాట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్? యూ కెన్ ఆస్క్, ఆర్ ఇఫ్ యూ థింక్ ఇట్ కెన్ బి టేకెన్ టుమారో, యూ కెన్ ఆల్సో బి టేకెన్. సో వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? ఈజ్ ఇట్ లైక్ గోయింగ్ టు టేక్ లాంగ్ టైమ్ ఆర్? Depends on the question. Answer long or short. I'm just asking here whether it is simple question or... Yes, Mataji, please. Hare Krishna, can you hear us? There is some issue, no? Maybe. No, you are not audible. You are audible to her? See, your question is not audible. Maybe you can type it. Yeah, she can hear me, but we are unable to hear her. Anyway, you can send a message. Or maybe she can send a message and we will take this question tomorrow first. So please send your question. So tomorrow we will discuss, because tomorrow we will be having only question and answer session. Hare Krishna. You can send me the question. Hare Krishna.
हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे